الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میرے گاؤں کے ذمہ داران ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گاؤں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، میں یوٹیوب میں آپ کو ایک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ویڈیو ڈال کے دکھایا۔ جو ویڈیو دکھایا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ یزید وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کرا کر اور ڈھول باجے کے ساتھ خوشیاں بنا رہا تھا۔ تو یہ آج مسلمانوں کا حال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے دن خوشی بنا رہے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر چلے گئے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر تم دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرو گے تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو آج تم تو وہی کر رہے ہو جو غیر قوم کر رہے ہیں، غیر ناچ رہے ہیں، تو آج ہمارے مسلمان بھائی بھی ناچ رہے ہیں۔ آج یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میں گاؤں کے سبھی ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو گاؤں میں محرم نکالی جاتی ہے، میں ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ محرم نہیں نکالنا چاہیے، گاؤں سے محرم نہیں نکلنے دینا ہے۔ اگر آج ہم ان لوگوں پر پابندی نہ لگائیں تو کل بروز محشر اللہ رب العزت ہم سے، آپ سے، سبھی گاؤں کے ذمہ داران سے پوچھتے کہ بتاؤ اس دن آپ لوگ آواز ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر آج کہیں مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جاتی ہے، تو ہم فوراً اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ بھی تو سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ کون سا عمل ہے؟ ڈھول بجانا، ناچنا، گانا؟ بتاؤ کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے؟ بتاؤ قرآن سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے؟ بتاؤ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ بتاؤ کون اولیاء اللہ والے، جو بڑے بڑے اللہ والے دنیا سے گزرے، ان لوگوں نے کبھی ڈھول بجائی؟ نہیں۔ بتاؤ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ڈھول بجائی؟ بتاؤ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ڈھول بجائی؟ بتاؤ یوسف علیہ السلام نے کبھی ڈھول بجائی، ناچی گئی؟ نہیں، کوئی بھی ناچا نہیں، کوئی بھی گایا نہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا، نوجوانوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ آج ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ محرم کے دن کیا کرنا ہے؟ 9 اردو تاریخ میں بتا رہا ہوں، اردو کی 9 تاریخ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ان میں سے جتنے بھی نوجوان جو ڈھول بجاتے نظر آ رہے ہیں، جا کر پوچھنا کوئی روزہ رکھتا ہے؟ روزہ کیا رکھیں گے یہ لوگ؟ فرض نمازوں کے پابند نہیں ہے یہ لوگ۔ فجر میں بستری میں فجر کی نماز ہو جاتی ہے یہ لوگوں کی، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، اور پھر جب محرم کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر ڈھول بجا کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے دیوانے ہیں، اس لیے ڈھول بجا رہے ہیں۔ ارے حسین کے دیوانوں، تمہیں دیوانے، سچ مچ میں تمہیں دیوانے پاگل ہو،
पागल हो इसीलिए तो ढोल बजा रहे हो। मुसलमानों का काम नहीं, ये यजीदियों का काम है। तुम यजीदियों वाले काम कर रहे हो। कल बरोज़ महशर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पूछेंगे कि बताओ तुमने मेरे नवासे के कत्ल पर, नवासा के कत्ल पर ढोल क्यों बजाई, क्या जवाब दोगे? हज़रत हुसैन खड़े होकर पूछेंगे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कत्ल पर तुम लोगों ने ढोल बजाई, क्या जवाब दोगे? ये दुनिया के धोखे में मत पड़ो, ढोल वगैरह मत बजाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में ये भी फरमा दिया, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। अपने आमाल बनाओ, आमाल को दुरुस्त करो। नमाज पढ़ना है, पहले नमाज तो पढ़ लो, फिर हुसैन के दीवाने बनते, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर तो अमल कर लो। यानी इस्लाम जिस चीज़ से हमें रोका है, इस्लाम जिस चीज़ से हमें मना किया है, आज हम वो काम कर रहे हैं। जाकर फ़लस्तीन के अंदर देखो, न्यूज़ तो सुन रहे होगे, छोटे छोटे क्लिप जो बनाकर भेजते हैं, आता है बिलखते हुए बच्चे, रोते हुए बच्चे, तड़पते हुए बच्चे, उन लोगों का हाल तो देख रहे हो। उन लोगों का हाल को देखकर भी आज हम नाचते हैं, गाते हैं। तो हमसे भी बड़ा जालिम इंसान दुनिया में कोई भी नहीं। हमें तो उनके लिए दुआ करना चाहिए, मुहर्रम के रोज़े रखकर उनके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनकी मदद फरमा। कल क़यामत के दिन वो बच्चे सवाल करेंगे कि जब हम पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था, तब फला गांव के फला फला आदमी ढोल बजाकर नाच रहे थे, गा रहे थे, मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उस वक्त क्या जवाब दोगे फ़लस्तीनी बच्चों को? मेरे अजीज़ दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अल्लाह की तरफ लौट जाओ, अल्लाह की तरफ लौट जाओ। उसके बाद कहते हैं कि फ़ला जगह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, फ़ला जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है, क्यों ना सताया जाए। आज हमारा हाल ये हो गया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन उनको कत्ल किया गया, उस दिन हम खुशी मना रहे हैं, उस दिन हम ढोल बजा रहे हैं। क्या हमें शरीयत ने इजाज़त दी? क्या हमें इस्लाम ने इजाज़त दी? नहीं नहीं मेरे अजीज़ दोस्तों, नहीं हमें शरीयत ने इजाज़त दी है, नहीं इस्लाम ने इजाज़त दी है, और न ही कुरान ने इजाज़त दी है। मेरे अजीज़ों, अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट जाओ। ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया मच्छर का पर है, ये दुनिया मकड़ी का जाला है। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया फरेब के सिवा, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। इसीलिए दुनिया की तरफ मत जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ भागो, नमाज की पाबंद बन जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाओ। अगर तुम आज नाचते हो, गाते हो, तो कल तुम्हारी आने वाली नस्लें और हमारी आने वाली नस्लें भी नाचेंगे, गाएंगे, और हमारे इस्लाम का दूसरे कौम मजाक उड़ाएगी कि देखो मुसलमान होकर ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नमाज़ों से दूर है। आज हम नमाज़ों से दूर है। कुरान की तिलावत तो कभी तौफीक होती नहीं, रमज़ान में तौफीक होती है तरावी में पीछे कुरान सुनने की, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, तरावी में भी कुरान सही सुनते नहीं, और फिर अभी जाकर हम हुसैनी हैं बोल के नाच रहे, गा रहे हैं। ज़र्रा बराबर भी अगर हमारे गांव वालों को शर्म है, शर्म बाकी है, तो ये फसादी लोगों के मुहर्रम लगाने को बंद किया जाए। अगर अल्लाह का डर है, अगर अल्लाह का खौफ है, ये तो मुहर्रम लगाने ना दिया जाए। फ़क़त वस्सलाम।